میں 5 مرتبہ نہاتا ہو اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ایسا ہی ہے۔ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 46۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت و رہبری کے لیے اپنے انبیاء و رسل کا سلسلہ جاری کیا۔ تسبیح و تحمید کے بعد درود و سلام و اللہ کے آخری پیغمبر سید الانبیاء خاتم المرسلین سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے من و عن جس طریقے سے احکام نازل ہوئے ہو بہو اپنی امت تک ویسے ہی پہنچائے اور پہلے اس پر عمل کیا، عمل آپ کی سنت بنی، پھر آپ نے قولاً و فعلاً و تقریراً اس کے ذریعے سے ہم تک احکامات پہنچائے۔ محترم سامعین، یہ اجتماع بادلی ٹانڈا میں ہے، بادلی میں ہے، اور الحمدللہ میں پہلی بار آپ کے بیچ میں اور آپ کے اس بستی میں آیا ہوں، ویسے دعوت میں ایک بار اور آ چکا ہوں۔ بے شمار قسم کی مساجد، اور میں یہ کہوں کہ آپ کا ضلع میوات اور نوح کا جتنا دورہ میں نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی مدرسے والے نے اتنی محنت کی ہو اور جہاں گیا ہو تمام پوری جماعت میں۔ الحمدللہ میں اپنے میوات کی مسجد دیکھ کر کے ہی بتا دیتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا میٹر کتنا ہے، لوگ نہیں۔ اور میں یہ کہوں کہ جتنے لوگ آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، یہ صرف میوات میں ہی اتنے لوگ میرے سامنے آئے ہیں۔ اتنے لوگ تو خالی درس میں نمازوں میں ہوتے ہیں جتنے اجتماع میں ہیں، اور کوئی اجتماع آپ کو دیکھنا ہے تو میرا نام ہے مولانا ظفر الدین، یوٹیوب پہ ڈالیں گے مولانا ظفر الدین تو آپ کے اجتماع میں بھیڑ دکھائی دے گی۔ اتنے لوگ تو بالکل ملاقات کرتے ہیں بیٹھ کر کے، اور یہ دیکھنا ہے تو اس مجلس میں ہمارے علماء کرام بھی کچھ ہیں، ان سے پوچھیے وہ بتا دیں گے کہ بات بالکل صحیح ہے۔ میں مسجد دیکھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ ایمان کتنا ہے، بھیڑ تو بہت دور کی بات ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 46 پڑھی ہے، جس کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگو تم اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت، بہت سے لوگوں نے سمجھا عبادت نماز ہے، بس عبادت نماز ہی نہیں، عبادت کی بہت سی کوالٹیاں ہیں۔ نماز یہ فرسٹ قسم کی عبادت ہے نماز، اس کے بعد حج بھی عبادت ہے، اس کے بعد قربانی بھی عبادت ہے، طواف یہ بھی عبادت ہے، ہم نے نذر مانی، نذر یہ بھی عبادت ہے، نذر غیر اللہ کی نہیں مانی جائے گی، نذر اللہ کے لیے، نذر یہ عبادت ہے۔ ذبح، کسی جانور کو ذبح کرنا اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر حرام ہو جائے گا، حرام، یا وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہے۔ ذبح بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، نذر بھی عبادت ہے، طواف خانہ کعبہ کی ارد گرد چکر لگانا یہ عبادت ہے، کسی اور کے لیے طواف نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ محبت،
यही इबादत है। मोहब्बत को लोगों ने तिजारत समझा है, मोहब्बत यही इबादत है, मोहब्बत ये इबादत है। वअब्दुल्लाह, लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैया, तुम इसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। शिर्क ये सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क। अल्लाह कहते हो सब कुछ माफ कर देगा लेकिन शिर्क नहीं माफ करेगा। बात आपकी भी सही है और अल्लाह ने इसका भी जिक्र किया है कि अल्लाह चाहे तो तुम्हारे और भी गुनाह मिटा दे लेकिन शिर्क नहीं माफ करेगा। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैनि ihsana, तुम माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ और बाप, माता और पिता, पेरेंट्स, मदर और एंड फादर, माँ और बाप, इनके साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत शिर्क से मना, माँ बाप का तज़किरा कर दिया है। बात समझ में आ रही है? जहां पे नमाज का जिक्र हो रहा है, इबादत का जिक्र हो रहा है, शिर्क से बचने की बात कही जा रही है, वहीं पर माँ बाप का जिक्र कर दिया अल्लाह ताला ने। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ने इस कलमे में अपने साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिला लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर मैं कहूँ कि अल्लाह ने अपने इस कलमा में अपने नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जम कर लिया, मिला लिया, ऐसा क्यों अल्लाह ने किया? तो आप कहोगे इसलिए अल्लाह ने किया कि अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए इस कलमे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ जोड़ लिया है। अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत करीमा में इबादत और शिर्क से मना के बाद माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ और बाप ये अनमोल कीमत है। माँ और बाप, इनको मार्केट और बाजारों में खरीदा नहीं जा सकता है। माँ और बाप जाने के बाद तुम्हें माँ और बाप नहीं मिल सकते हैं। सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ, बीवी, बच्चे, सारी चीजें, लेकिन माँ और बाप अनमोल है। माँ बाप बड़े अनमोल हैं, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। बात समझ रहे हो? कोई कीमत नहीं। घर से भगा दो, बात समझ रहे? घर से भगाओ, खाना ना दो, उनका ख्याल मत रखो, थोड़ा सा नुकसान हो जाए फटकारने लगो, उनकी कोई कीमत नहीं है। नहीं, अनमोल, इनको खरीदा नहीं जा सकता है। कितनी भी प्रॉपर्टी जमा कर लो और खरीदना चाहो तो कहीं आपको मार्केट और बाजार में नहीं मिलेंगे। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, मन अहक्कुन नास बिहुस्नि सहाबती, मन अहक्कुन नास बिहुस्नि सहाबती। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सोहबत का, मेरे हुस्न सुलूक का इस कायनात में सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? मेरा खानदान भी है, मेरी बस्ती और मेरी आबादी भी है, मेरे सरपंच भी हैं, उनके साथ में रहने वाले लोग भी हैं, मेरा खानदान है, मेरे बीवी और बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं। ये बताओ, मेरा खानदान है, सारे लोगों में किसके साथ सबसे ज्यादा मैं उसने सुलूक करो? तो अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये क्वेश्चन हुआ कि किसके साथ मैं उसने सुलूक करो? तो आपने बयान फरमाया, उम्मू का, अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपनी माँ को बिल्कुल तकलीफ मत होने दो। अगर एहसान करना है तो तुम्हारी माँ मौजूद है। फिर उन्होंने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसके बाद
وہ یہ کہتے تھے اب ماں کے بعد بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دوبارہ پوچھا کہ اس کے بعد, تو آپ نے فرمایا امو کا, تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر انہوں نے تیسرا کوشچن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے بیان فرمایا امو کا, اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنی ماں کی حالت کو دیکھو, ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرو. خود پہلے نہ کھاؤ, اپنی ماں کو پہلے کھلاؤ, اپنی ماں کا پیٹ پہلے بھراؤ, اپنا پیٹ بعد میں بھرو. پھر ان صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ابو, اپنے باپ کے ساتھ. رواہ البخاری, حدیث نمبر 5971, 5971 بخاری کی یہ حدیث ہے. حدیث نمبر یہ ہے. اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور 1 مرتبہ باپ کے ساتھ. کیوں؟ یہ تو حدیث آپ نے سنی ہوگی, لیکن ایسا کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے, 30 شہرن, ماں ایک بچے کو 30 مہینے, کتنے؟ 30 مہینے, 12 دونی 24, 12 تیاں 36, ٹھیک ہے, 6 مہینے چھوڑ کر کے تقریباً 3 سال تک, حمل سے لے کر کے دودھ پلانے تک, حمل پیٹ میں بچے کو رکھنے سے لے کر کے دودھ چھڑانے تک 30 مہینے کی مدت اسلام نے رکھی ہے. 30 مہینہ. سب سے زیادہ محنت ماں ہی کرتی ہے, سب سے زیادہ بچے کا خیال ماں ہی کرتی ہے. اس لیے اسلام نے ماں کو 3 مرتبہ یہ فضیلت دی ہے. جب سوال پوچھا کس کے ساتھ, پھر کس کے ساتھ, پھر کس کے ساتھ, نبی نے 3 بار کہا ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ماں کو تکلیف مت ہونے دو, ماں کا خیال رکھو. 4تھی بار میں جب صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو کا, اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. بات سمجھ میں آئی؟ اسلام مذہب, دنیا کے اور بھی مذاہب ہیں. ہم جس دیش میں رہ رہے ہیں یہ دیش سناتن دھرم, ہندو دھرم نہیں, سناتن دھرم کا یہ دیش ہے. ان کے یہاں پہ جو کتابیں مانیہ ہیں, جن کی مانیتا پراپت ہے, وہ 4 کتابیں ہیں, رگ وید, اتھر وید, سام وید, یجر وید. ان 4 ویدوں میں ماتا, کبھی آپ سنتے ہوں گے گنگا مییا ہے نا, دھرتی ماتا, گائے ماتا, بے شمار ماتائیں ہیں. لیکن اسلام مذہب نے جس کو ماں اور ماتا کہا ہے وہ ماں ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے, وہ ماں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ماتا اور پتا کی جتنی خدمت اسلام نے جتنا زور دیا, ماتا اور پتا کے اوپر اتنا زور کسی بھی دھرم نے نہیں دیا ہے. اس کی دلیلیں میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن کیے, میں نے نبی سے پرشن کیے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے, ای العمل یحب الی اللہ عز وجل, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عملوں میں کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے سب سے زیادہ محبوب عمل جس کو میں کروں اور کر کے جنت میں جلدی سے داخل ہو جاؤں, سب سے پیارا عمل اللہ کو کون سا ہے؟ ای العمل احب الی اللہ عز وجل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پرشن آپ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ الصلاۃ علی وقتہا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے, کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے, لوگ بھی کہتے ہیں اگر یہ بات آ جائے کہ اللہ کو کون سا کلمہ سب سے زیادہ محبوب ہے, میں بات کلمے کی نہیں کر رہا ہوں, میں بات عمل کی کر رہا ہوں, میں بات ورب کی کر رہا ہوں, میں بات کریا کی کر رہا ہوں, میں بات فعل کی کر رہا ہوں, میں بات کرتب
काम की कर रहा हूँ। अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, मैं बात कर रहा हूँ नमाज की, मैं बात कर रहा हूँ ज़कात की, मैं बात कर रहा हूँ हज की, मैं बात कर रहा हूँ पड़ोसियों के साथ अच्छे सलूक की, मैं बात कर रहा हूँ माँ बाप के साथ अच्छे सलूक की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि कौन सा अमल सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब है, कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। आपने बयान फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, अस्सलातु अला वक्तिहा, सही टाइम पर नमाज पढ़ना। अस्सलातु अला वक्तिहा, जब जोहर का टाइम हो जाए तो जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में आ जाओ, जब असर का टाइम हो जाए तो मस्जिद में हाजिर हो जाओ, जब मगरिब का टाइम हो तो मगरिब की नमाज पढ़ो, ईशा का टाइम हो जाए तो ईशा की नमाज अदा करो, फजर का टाइम हो जाए तो फजर की नमाज अदा करो। ऐसा ना हो कि जोहर की नमाज भी इकट्ठी, असर की नमाज भी इकट्ठी कर ली, मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ी, ईशा की नमाज में मस्जिद में हुजरे के अंदर इमाम साहब के पास गए, जरा मुझे मसला बता दो। मसला क्या? मसला ये कि मैंने आज जोहर की भी नहीं पढ़ी है, असर की भी नहीं पढ़ी है, मगरिब की भी छोड़ दी है, ईशा के टाइम आया हूं तो मैं क्या करूं? हदीस के अंदर मौजूद है अल जमउ बैन सलातैन, दो नमाजों को इकट्ठा कर सकते हैं, जोहर को असर में, असर को जोहर में, जमा तकदीम व ताखीर, यानी जो तकदीम जब करेंगे, ताखीर जब करेंगे तो जोहर को असर में पढ़ेंगे, तकदीम जब करेंगे तो असर को जोहर के अंदर लेके आएंगे। ये दो नमाजों को इकट्ठा करने का सबूत नबी से मिलता है कि आपने दो नमाजों को इकट्ठा किया है। आज आप तो 4 और 5 वक्त की नमाजों को इकट्ठा लेकर के आए हैं। तुम्हें इमाम साहब तो ये बताएंगे कि नबी से जो मिला है अल जमउ बैन सलातैन, दो नमाजों को इकट्ठा कर सकते हो। 3 नमाजों का सबूत हदीस में नहीं है, 4 नमाजों का सबूत हदीस में नहीं है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हें इकट्ठी पढ़नी पड़ जाए तो पहले जोहर की पढ़ना, फिर असर की पढ़ना, फिर मगरिब की पढ़ना। अगर ईशा का टाइम है तो ईशा जमात से पढ़ करके जोहर असर मगरिब ईशा, ये तरतीब के साथ नमाज को अदा करना। तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल होता है अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, कौन सा अमल सबसे ज्यादा अल्लाह को महबूब है? तो अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अस्सलातु अला वक्तिहा, सही टाइम पर नमाज अदा करना, ये काम अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। हमें तो नहीं है महबूब, हम लोग कभी नहीं पसंद करते हैं। अल्लाह को महबूब है, हमें महबूब नहीं। हमारा काम का टाइम हो रहा है, हमें ड्यूटी पे जाना है, हमें सफर के लिए निकलना है, हमें फला जगह वहां पे पहुंचना है, यही सारी चीजें, दुकान खोलना है, खेती में काम हो रहा है, बाद में देखा जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे ज्यादा महबूब अमल अल्लाह को यही है कि सही टाइम पे नमाज पढ़ी जाए। ये तो अमल है अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। अगर कोई आपसे सवाल कर दे कि बताओ अल्लाह को कौन सा कलिमा सबसे ज्यादा महबूब है, कौन सा कलिमा सबसे ज्यादा महबूब है? बहुत से कलमे, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह व बिहम्दी, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह व बिहम्दी, सुबहानल्लाहिल अज़ीम, बहुत से कलमे हैं, लेकिन सारे कलमों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब कलमा 4 कलमे हैं, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 4 कलमे अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। बात यहाँ पे फेल की हो रही है। सबसे ज्यादा महबूब अमल अल्लाह को नमाज को सही टाइम पे पढ़ना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर क्वेश्चन किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद अल्लाह को कौन सा ज्यादा सबसे ज्यादा महबूब अमल है? इसके बाद सवाल हमारी बस्ती में भी होता है कि सबसे ज्यादा मालदार कौन है? कोई कहता है फला, वो पुराना रईस है, उसके पास प्रॉपर्टी है, तो दूसरा कहता है प्रॉपर्टी से क्या होता है? अब देख, नए जमाने में देख, नए जमाने की बात कर, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा पैसा उसके पास मौजूद है। नए जमाने की बात आती है तो हमारे घरों में बेहतरीन किस्म के टाइल लगे हुए, संगे मरमर बिछा हुआ,
یہ اللہ کا گھر یہ سب سے زیادہ معزز ہے، یہ آج اپنی پرانی عمارت پہ موجود ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ گھر میں جاتے ہو تو کئی قسم کی روشنیاں تمہارے سامنے آتی ہیں، جب تم اللہ کے گھر میں ہوتے ہو تو چاروں طرف اندھیرا بکھرا رہتا ہے، اندھیرا۔ آج بھی اس مسجد میں پیچھے دیکھو اندھیرا، ڈر نہیں لگتا؟ کیسا ایمان! تاریخ اٹھاؤ، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بر الوالدین، بر الوالدین، نماز کو صحیح ٹائم پڑھنے کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ، اس کے بعد جو عمل آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ پھر ان صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل آپ کو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد بعد میں اس حدیث میں آیا ہے، پہلے ماں باپ کی خدمت آئی ہے، پہلے دوسرے نمبر پر بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت، تیسری مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پوچھنے سے آپ نے بیان فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ اللہ کو تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 5970، 5970 بخاری کی روایت ہے۔ پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ ماں باپ کی خدمت پہلے، جہاد بعد میں۔ اس کی اور بھی دلیلیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جہاد میں جاؤں گا، میں بھی فوجیوں کے گروہ میں شریک ہوں گا، میں بھی فوج میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کے گھر کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کا ابوان، تم جہاد میں تو جانا چاہتے ہو، تم میرے ساتھ جہاد میں چلنا تو چاہتے ہو، لیکن یہ بتاؤ اللہ کا ابوان، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یا نہیں؟ اللہ کا ابوان، کیا تمہارے ماں باپ ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، فجاہد، جاؤ تم انہی سے جہاد کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تمہیں اس کے بدلے، ان کی خدمت کے بدلے جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5972 نمبر کی روایت۔ پتہ یہ چلا کہ ماں اور باپ کی خدمت یہ جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آدمی جیسے ہی وضو کے لیے بیٹھتا ہے، ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ میں پڑھنے ظہر کی جا رہا ہوں، نیت ہمارے یہاں پہ دل سے ہوتی ہے، اور نیت ہوتا ہے نویتو، میں نے دل سے نیت کی۔ نیت کا تعلق دل سے ہے، لوگ زبان سے کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف امام کے پیچھے، اللہ اکبر۔ یہ زبانی نیت ہے، اور نیت دل سے ہوتی، زبان سے نہیں ہوتی ہے۔ کچھ کام دل کے ہوتے ہیں، کچھ کام ہاتھ کے ہوتے ہیں، کچھ کام زبان کے ہوتے ہیں، اقرار کرنا، ٹھیک ہے۔ نیت دل سے، جب آپ وضو خانے پہ نیت کرتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو آپ کے وضو سے ہاتھ دھلنے سے آپ کے ہاتھ کے گناہ گر جاتے ہیں، چہرہ دھلتے ہیں تو چہرے کے گناہ گر جاتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پیر دھلتے ہیں تو پیروں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک طرف اسلام مذہب نے ماتا اور پتا کی خدمت کرنے سے بھی گناہ کی جھڑنے کی بات کہی ہے۔ آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ بتاؤ ایک آدمی جس کا گھر نہر کے کنارے پر ہو، میں یہ دیکھتا ہوں کہ تاج محل جو دنیا کی سب سے بیوٹیفل بلڈنگ تاج محل وہ بالکل جمنا کے کنارے پہ بسی ہوئی ہے، اور یہ بات حدیث کے اندر بھی ہے، بادشاہوں کے ذہنوں میں یہ بھی اب بات تھی
कि नदी के किनारे पर, और अरबी ममालिक हैं, बुर्ज खलीफा समुद्र में बना हुआ, उनके जहनों में यह बात थी कि नदी के किनारे पर, जमुना के किनारे पर, समुद्र के अंदर बिल्डिंग और मकान का बनाना बहुत ही ज्यादा बेहतर और बहुत ज्यादा खूबसूरती उसमें आती है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से पूछा, ऐ साहबियो ये बताओ, एक आदमी ऐसा जिसका मकान नहर के किनारे पे बना हुआ है, जिसका मकान नहर के किनारे पर बना हुआ है, और वो उस नहर में 24 घंटे में 1 2 3 मरतबा नहीं, 24 घंटे में 5 मरतबा गुस्ल करता है। अदर नहीं मिन शई, ऐसा भी हो ये बताओ कि उसके जिस्म के ऊपर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा। अदर नहीं मिन शई, क्या उसके जिस्म के ऊपर मैल कुचैल बाकी रहेगा जो 24 घंटे में 5 मरतबा गुस्ल करता हो। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 24 घंटे में 5 मरतबा नहाता हो उसके जिस्म के ऊपर कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। आपने बयान फरमाया कि 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला ऐसा ही है। 24 घंटे में जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो ऐसे है जैसे जिसका घर नदी के किनारे पर, नहर के किनारे पर हो, और 24 घंटे में 5 मरतबा नहाता हो, जिस्म पे कोई मैल कुचैल उसके जिस्म पर नहीं होगा। बिल्कुल हूबहू नमाज पढ़ने वाला उसके गुनाहों को अल्लाह ऐसे ही मिटाता है जैसे मैल कुचैल को दूर करता है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं उनको इस बस्ती में रहने का हक नहीं है। एक मसला, जो नमाज नहीं पढ़ते उनको कब्रिस्तान में, अपने कब्रिस्तान में दाखिल करने की इजाजत, दफन करने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। ये तो सुना होगा आपने कि उस आदमी को कब्रिस्तान में मत दफन करो, उसको उलमा का फतवा खींच के लेके जाओ और किसी गड्ढे में ले जा करके कुत्ते या और दूसरे जानवरों की तरह उसमें डाल के, मिट्टी डाल के चले आओ, जो नमाज नहीं पढ़ता है। बात समझ में आई? मैंने ये कोई बड़ी बात नहीं कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसको इस बस्ती में रहने का हक नहीं। मैं ये कहता हूं जो नमाज नहीं पढ़ता उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। दलील सही बुखारी, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तरकुस सलात, एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान नमाज ही का फर्क है। अगर पास में किसी की दुकान, अब्दुर्रहमान की दुकान है, अब्दुर्रहमान की मोटर मैकेनिक की दुकान है, तो पास में शिवपाल की भी दुकान है। अगर शिवपाल नमाज नहीं पढ़ता तो वो तो नहीं पढ़ेगा, और अब्दुर्रहमान की मैकेनिक की दुकान है वो भी नमाज नहीं पढ़ता। तो आप बताओ, शिवपाल जो मैकेनिक है और अब्दुल्ला जो मैकेनिक है, उन दोनों में कोई फर्क होगा? दोनों एक जैसे हैं। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह, एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान नमाज का ही फर्क है। अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाया, व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमने जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये अल्लाह कह रहा है। लोग कह रहे हैं, अल्लाह तूने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया तो पैदा किया होगा, हम तो दुनिया में आ गए, अब दुनिया के अंदर लग गए, मैंने तुझे छोड़ दिया है। अल्लाह कह रहा है, लोगों तुमने जो घर बनाया है अपने रहने के लिए, तुमने जो घर को सजाया है अपने लिए, अगर तुमको घरों से निकाल दिया जाए तो तकलीफ का आलम बताओ क्या होगा। अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, तुम उसकी इबादत नहीं कर रहे हो तो अल्लाह को कितना दुख होगा। और सुनो, तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम इंसानों से ज्यादा अल्लाह के फरिश्ते रब की इबादत करते हैं। बैतुल इज्जा ये एक जगह है, बिल्कुल खाने काबा के ऊपर बनी हुई है। हदीस के अल्फाज है, लो खर्रा खर्रा अलैहा, अगर वो खाने काबा के ऊपर जो आसमान में बैतुल इज्जा बना हुआ, अगर वो नीचे गिर जाए तो खाने काबा के ऊपर सीधे गिरेगा। उसमें 70,000 फरिश्ते रोज अल्लाह की इबादत करते हैं, 70,000, और उनका दूसरी बार बारी कयामत तक नहीं आएगी। जिन्होंने आज उस घर में फरिश्ते ने इबादत कर ली उसका नंबर कयामत तक नहीं आएगा। अल्लाह की इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी तादाद है। जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। नमाज ना पढ़ना 72 गुनाहे कबीरा जो इस्लाम के अंदर नोट है, 72 नमाज ना पढ़ना 72 गुनाहे कबीरा में से ये भी गुनाहे कबीरा है।
अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि माँ और बाप की खिदमत करने से गुनाह माफ होते हैं, गुनाह झड़ते हैं। माँ बाप की खिदमत से गुनाह मिटते हैं। दलील हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत। कहते हैं कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। आज अगर कोई भी गुनहगार किसी मुफ्ती से पूछे, किसी आलिम से पूछे, भाई आज मैंने ये बड़ा गुनाह कर दिया, इसका क्या रास्ता है, मैंने कसम खा ली, मैं कसम तोड़ना चाहता हूं, इसका क्या कफारा है, सबसे पहले पूछेगा बात क्या थी, तुमने ये कसम क्यों खाई। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह कबीरा हो गया, बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वो गुनाह नहीं पूछा, तुमने कौन सा गुनाह किया है। आपने पूछा, अच्छा तुम गुनाह करके आए हो, तुम गुनाह कबीरा में लतपत हो, ये बताओ क्या तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारी माँ है। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ ना, मेरी माँ तो बहुत पहले ही इंतकाल कर गई है। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ की बहुत पहले ही वफात हो गई है, मेरी माँ दुनिया में जिंदा नहीं है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, क्या बताओ तुम्हारी खाला जिंदा है या नहीं। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी खाला जिंदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जाओ तुम अपनी खाला के साथ अच्छा सुलूक करो, तुम अपनी खाला की इज्जत करो, तुम अपनी खाला की खिदमत करो, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। इसमें गुनाह कबीरा भी हो, इस हदीस में तो अल्लाह माँ की खिदमत करने से वो गुनाह भी मिटा देता है। आपने सुना नहीं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सुना है? मैं भी पढ़ता था छोटी छोटी किताबों में, चमन इस्लाम वगैरह, उसमें है माँ की खिदमत करो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नहीं समझ में आता था कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत। आज उसको लोगों ने इस हदीस को चुटकुले के टाइम पर, चुटकुले के लिए इन मोबाइलों पे भेजा कि माँ, मैंने सुना कि माँ तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत है, मैं तो ये देख रहा हूं तुम्हारे कदमों के नीचे चप्पल है, तुम्हारे कदमों के नीचे मोजा और जूते हैं। मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि माँ की खिदमत करो, जन्नत तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ की खिदमत करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। बात समझ में आई? हजरत मुआविया बिन जाहिमा ये भी जंग में शरीक होना चाहते हैं, ये भी पहलवान है। मुआविया बिन जाहिमा कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी जंग में शरीक होना चाहता हूं, मैं आपसे मशवरा लेता हूं। अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपके साथ जंग में चलूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी इजाजत दे दीजिए, मैं भी आपके साथ जंग में रहूंगा, मैं भी इस्लाम की खिदमत करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बताओ क्या तुम्हारी माँ है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ जिंदा है। तो आपने फरमाया, फल्जिमहा, तुम अपनी माँ के साथ खिदमत करो, उनसे चिमट के रहो, उनकी खिदमत करो, उनके पास रहो। अगर बीमार पड़ जाए तो जल्दी से दवा का इंतजाम करो, खाने का इंतजाम करो, पीने का इंतजाम करो, बिस्तर का इंतजाम करो, गर्म लिबास का इंतजाम करो, उनकी देख रेख रखो, वुजू के लिए उनके लिए गर्म पानी का इंतजाम रखो, उनकी दुआएं लो। फ़इन्नल जन्नत इंदा रिजलिहा, बेशक जन्नत उनके कदमों के नीचे है। ये हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। माँ की खिदमत करो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। एक और हदीस बुखारी की रवायत है, हदीस नंबर है 5974, 5974 बुखारी की रवायत है। इस हदीस के रावी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आज के मुआशरे और सोसाइटी में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज ने बिगाड़ा है तो यहूदियों की बनाई हुई चीजें, यहूदियों की बनाई हुई चीजें। बात समझ रहे हैं? सबसे खतरनाक चीज
موبائل یہ یہودیوں کا ہے. نیٹ ابھی کچھ سال پہلے نیٹ کا کچھ نہیں تھا. 2G چلا, اچانک 4G آ گیا. کوئی خبر دیتا ہے 5G بھی ہے. 5G بات سمجھ رہے, 5G کا ریچارج 5G بھی ہے. یہ یہودیوں کا یہ. اور ہر بچہ پوری دنیا کا, چاہے وہ مسلم ہو عیسائی ہو, وہ چندہ دیتا ہے 250 300 240 ہر موبائل کا. یہ یہودیوں کو جا رہا ہے. کس کے پاس؟ اسرائیل کے پاس. اسرائیل ایک بڑی طاقت ہے, لیکن اللہ سے بڑی طاقت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ سے بڑی طاقت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اگر دیکھ لے, اللہ اگر اپنے سامنے سے پردہ ہٹا کے ان کے ہتھیاروں کو دیکھ لے تو سب بم بلاسٹ ہو جائیں گے, اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. بات سمجھ آئی؟ اور مسجد اقصی, اس مسجد کے اتری اور پوربی مینارے پر, سمجھ رہے ہیں, اتری اور پوربی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. بات سمجھ گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی پہ اتریں گے. اور یہ مسجد پوری طاقت لگا لیں, کبھی بھی غلام نہیں بن سکتی ہے. یہ حرم ہے, یہ مسجد اقصی. اور جب بھی قبضے میں آئی جلدی سے چھوڑنا پڑا. اور اب تو ہر طریقے سے سمجھوتے کے لیے تیار ہے کہ مسجد اقصی لے لو, سب کچھ لے لو, سب. اللہ کی جب مدد آتی ہے تو بخشتی نہیں ہے, اور بخشنا بھی نہیں چاہیے. اللہ نے قوموں کو ہلاک کر دیا, نیست و نابود کر دیا. تاریخ اٹھاؤ. آپ موبائل میں لگے ہوئے ہو, کوئی انسٹاگرام پہ, کوئی فیس بک پر, کوئی واٹس ایپ پر چیٹنگ, کوئی یوٹیوب پر. اور ہماری ماں اور بہنیں, ان کا بھی سیریل چل رہا ہے. سیریل پہلی قسط ہوئی, دوسری چالو ہے, تیسری چالو ہے, قسطیں چل رہی ہیں. اگر سیریل دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہماری ماں اور بہنیں سیریل پڑھیں, کیونکہ ان کی آئیڈیل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہے. ایک سیریل میں بھی بیان کرتا ہوں, اگر آپ سیریل سے دلچسپی رکھتے ہو, آپ سیریل سنتے ہو, تو ایک سیریل میں بھی بیان کرتا ہوں. لیکن یہ سیریل نبی کا ہے. حدیث نمبر 5974 بخاری کی روایت ہے. سیریل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 دوست کہیں جا رہے تھے. 3 دوست سفر میں جا رہے تھے. جاتے جاتے اچانک بادل اٹھا اور بارش شروع ہو گئی. تینوں دوستوں نے دیکھا کہ ایسا ہے, بھیگنا بھی نہیں چاہیے, بارش سے بچنا ہے. بارش سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ تینوں دوستوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرو, سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے, اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے, ایک کیبن ہے, اسی کے اندر گھس جاؤ. ہم تمام لوگ, تینوں لوگ بارش سے بچ جائیں گے. ہم تینوں لوگ بارش سے, ورشا سے محفوظ رہیں گے. یہ تینوں دوست پہاڑ کی ایک غار میں, ایک کنویں میں گھس گئے. اور جیسے ہی کو اور غار کے اندر, کیبن کے اندر پہنچے, اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس غار کے منہ پر آ کر کے غار کا منہ بالکل بند ہو گیا. بالکل اندھیرا, کوئی آواز نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی فریاد کرنے والا نہیں, کوئی آواز سننے والا نہیں, کوئی سہایتا دینے والا نہیں. تینوں دوست اندر بڑی مشکل سے آکسیجن پہنچ رہی ہے سانس لینے اور نکالنے کے لیے. تینوں دوستوں میں سے ایک کہتا ہے ایسا کرو, اگر اس مصیبت سے بچنا ہے, اگر اس پریشانی سے بچنا ہے, اگر تمہیں اس عذاب سے نجات پانا ہے تو ایسا کرو, اب اللہ کی مدد ہے صرف. تینوں دوستوں نے مشورہ کیا, کہا ایسا کرو. کہا کیسا؟ اگر تم نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہو اس کو وسیلہ بناؤ. وسیلہ اسلام مذہب میں نیک عمل بن سکتا ہے, جو تمہارا نیک عمل ہو, جو اللہ کے لیے کیا ہو. ایک بولتا ہے یا اللہ بڑی پریشانی ہے, پہاڑ کے اندر بند ہے, سامنے بڑا پتھر ہے, کچھ دکھ نہیں رہا. یا اللہ میرے ماں باپ تھے. ایک بیان کرتا ہے اپنی زندگی کا واقعہ, کہتا ہے اللہ میں بکریوں کا چرواہا ہوں, میں بکریوں کو چراتا تھا, اور جب میں بکریوں کو چرا کر کے گھر واپس آتا تھا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکالتا تھا اور دودھ لے کر کے اپنے ماں باپ کے پاس جایا کرتا تھا. دودھ کا پیالہ لے کر اپنے ماں باپ کے پاس جا کر کے ان کو پلاتا تھا.
اس کے بعد میں اپنے بیوی بچوں کو پیتا تھا اور پلاتا تھا۔ اے اللہ یہ معاملہ لگاتار چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں بکریاں چرانے دور نکل گیا، بکریاں چرانے دور نکل گیا۔ جب تک گھر پلٹ کے واپس آیا شام ہو چکی تھی، جلدی سے بکریوں کا دودھ دھوا اور دودھ لے کر کے، دودھ کا پیالہ لے کر کے میں اپنے والدین ماں باپ کے پاس پہنچا تو میرے ماں باپ بستر پر سو چکے تھے۔ اب میں دودھ کا پیالہ لے کر کے اپنے ماں اور باپ کے پاس، سر کے پاس کھڑا ہوں کہ میرے ماں باپ جاگے، میں دودھ کا پیالہ ان کو پیش کر دو، اور میرے بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے اوپر آ کر کے گر رہے تھے، لیکن میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، میں اپنے ماں باپ کی بھوک سے پہلے اپنے بچوں کی بھوک بجھاؤں، اپنے بچوں کی پیاس بجھاؤں۔ یا اللہ، یہاں تک کہ میں دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا رہا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیرے خیر کے لیے کیا، یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا، تیری خوشنودی کے لیے کیا، اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ نے یہ دعا سنی کہ نیک عمل سے دعا کی گئی ہے، اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا، اتنا ہٹایا کہ اب آسمان دکھنے لگا، یہ تینوں نکل نہیں سکتے ہیں۔ دوسرے نے بھی کہا کہ اب میں بھی کوئی عمل پیش کروں۔ دوسرا کہتا ہے یا اللہ میں بھی دنیا میں رہتا، میرا بھی خاندان اور پریوار ہے، میرا بھی گاؤں اور میری بستی ہے، میرے بھی چچا ہے، چچا کی بیٹی سے میرا کنٹیکٹ اور میرا سمپرک ہو گیا، چچا کی بیٹی سے محبت ہو گئی، محبت پیار میں بدل گئی، اور پیار سے اب معاملہ آگے بڑھنے والا تھا اور بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک چچا جان بہن نے کہا کہ اللہ سے ڈر جا۔ اللہ تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا، میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے اس کو تیرے ڈر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ گناہ تیری رضا کے لیے کیا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے چھوڑا، تجھ سے میں ڈر گیا، تیرا خوف میرے دل میں پیدا ہو گیا، تو یا اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، تیری خوشنودی کے لیے کیا، یا اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ نے اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ اب زمین بھی صحیح دکھنے لگی، آسمان بھی دکھنے لگا، ابھی یہ تینوں لوگ آرام سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ تیسرا بھی بولا کہ یا اللہ میں نے بھی زندگی میں ایک خیر کا کام کیا ہے، میرا غلام تھا، میرے یہاں پہ ایک آدمی نوکری کرتا تھا، وہ اپنی نوکری اور مزدوری چھوڑ کر کے میرے پاس چلا گیا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اور میں نے اس مزدوری کے پیسے سے تجارت کرنا شروع کر دیا، اور تجارت کرتے کرتے کاروبار بڑھتا گیا، تجارت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یہ بکریاں جو ریوڑ کی ریوڑ شکل میں دکھ رہی ہیں، یہ اسی مزدور کی کمائی ہے جو میں نے تجارت کے ذریعے سے بڑھائی ہے۔ یا اللہ جب وہ مزدور کچھ سالوں کی بعد پلٹ کے واپس آیا، اس نے اپنی مزدوری مانگی تو میں نے کہا یہ جتنے بکریاں ہیں سب تیری ہیں، اور تو ان کو ہانک کر لے جا، یہ تیری مزدوری ہے۔ اس نے اس کو مذاق سمجھا، اس نے کہا یہ سچ ہے اللہ، میں نے وہ ساری بکریاں اس کو دے دی جو تجارت سے میں نے کمائی تھی۔ اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا، یا اللہ تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا، تینوں لوگ سلامتی کے ساتھ اس غار سے واپس نکلے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت سے گناہ بھی مٹتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے سے دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ حدیث یہ بھی بتلا رہی ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی میں نیک اچھے کام اللہ کے لیے، اخلاص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خلوص اللہ کے لیے۔ نماز بھی پڑھو تو اللہ کے لیے، روزہ بھی رکھو تو اللہ کے لیے، ایسا نہیں دکھاوے کے لیے۔ اگر تم نے دکھاوے کے لیے کوئی کام کیا، وہ الریا من الشرک، دکھاوا یہ شرک ہے۔ دکھاوے کے لیے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا، الٹا آپ کو گناہ ملے گا، آپ شرک کر رہے ہیں۔ دکھاوے کے لیے آپ نے کوئی کام کیا تو آپ کو ثواب نہیں بلکہ شرک کا کام کر رہے ہیں۔
صدقہ بھی دکھاوے کے لیے کیا تو شرک ہے، نماز بھی آپ نے دکھاوے کے لیے پڑھی تو شرک ہے۔ جب بھی کوئی کام کرو تو اللہ کے لیے کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کا جو عالم ہے دین کا، اسلام کا، ایسا لگتا ہے یہ دین اسلام دھیرے دھیرے دم توڑ رہا ہے۔ سنو، اسلام مذہب جب دنیا سے لوگوں کے دلوں سے نہیں رہے گا، اللہ اللہ کہنے والے لوگ دنیا میں نہیں پائے جائیں گے تو دنیا ہی نہیں رہے گی۔ سیدھی سی بات یہی ہے کہ قیامت آ جائے گی، دنیا پر قیامت آ جائے گی جب اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے اور اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ ایک آخری حدیث اور سنو، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، العاق لوالدیہ ومدمن الخمر والمنان عطاءہ۔ تین کوالٹی کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن۔ کب؟ قیامت کے دن تین قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ وہ تین قسم کے کہاں کے لوگ ہیں؟ ہریانہ کے، ضلع میوات کے، کہاں کے تین قسم کے لوگ ہیں؟ ہمارے سامنے آپ ہی لوگ ہیں جو لوگ سن رہے ہیں، انہی لوگوں میں تین قسم کے لوگ بھی ہیں۔ تین قسم کے لوگ ہماری اس بستی میں، اس مسجد میں تین قسم کے وہ بھی لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ تین قسم کے لوگ ذرا دیکھو، ہم تو نہیں ہیں ان تین قسموں میں سے کہ اللہ ہماری طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہ دیکھے، ایسا نہیں ہے۔ ہم تو نہیں ہیں، کہیں آپ تو نہیں ہیں۔ ذرا دیکھنا حدیث، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ العاق لوالدیہ۔ تین لوگوں میں سے جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ایک ہے العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنے والا، اپنے ماں باپ کو جوتوں کی نوک پر رکھنے والا، اپنے ماں باپ کی کھانسی آنے پر تھوکنے پہ روکنے والا۔ العاق لوالدیہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ پہلا وہ آدمی العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ ومدمن الخمر، دوسرا وہ آدمی جو کنٹینیو شراب پینے والا ہو۔ وہ مدمن الخمر، دوسرا وہ آدمی جو ہر دم شراب کے نشے میں رہنے والا ہو۔ ایک بوتل پیٹ میں پڑی، دوسری جیب میں پڑی، تیسری بوتل اچھی جگہ پہ حفاظت میں رکھی ہوئی ہے۔ وہ مدمن الخمر، کنٹینیو شراب پینے والا، ہر دم نشے میں رہنے والا، اللہ اس کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تیسرا وہ آدمی والمنان عطاہ، تیسرا وہ آدمی جس نے کسی کی کوئی مدد کی، جو کسی برا پریشانی کے عالم میں کام آیا، کسی نے کسی پر احسان کیا اور احسان کرنے کے بعد احسان جتلا دیا، ہم نے تمہاری وہ مدد کی تھی، تم تو ہمارے کام نہیں آئے، ہم نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا کام کیا، تم نے چھوٹا بھی اس کے ساتھ کوئی انعام نہیں کیا۔ والمنان عطاہ، احسان جتانے والا۔ یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تین قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب تین قسم کے لوگ جو جنت میں نہیں جائیں گے، ایسا تو نہیں ہماری اس مسجد میں، ہماری اس مجلس میں وہ لوگ بھی موجود ہو جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہماری اس بستی میں وہ لوگ موجود ہوں جو تین قسم میں شامل اور جنت میں نہ جائیں۔ تین قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ العاق لوالدیہ، پہلا اپنے ماں باپ کا نافرمان، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ والدیوس، دوسرا دیوس۔ دیوس یہ بہت مشہور لفظ ہے۔ دیوس حدیث کے اندر موجود ہے کہ دیوس کہتے کس کو ہے؟
दयूस कहते हैं उस आदमी को, घर के अगुआकार को, घर के जिम्मेदार को, जो अपने घर में फैली हुई बुराई देखे, अपने घर में फैली हुई बुराई कि हमारे घर में फला इंसान आता है, उसका ताल्लुक फला फला से है, अपनी आंखों को बंद कर लेता हो, अपनी जुबान को खोलने की कोशिश ना करता हो। दयूस वो आदमी जो अपने घर में फैली हुई बुराई देखे, वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 किस्म के लोग जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे। दयूस आपको पता चला दयूस कौन है? जो घर में बुराई देखे, अपने घर के अंदर बुराई देखे, अपनी नजरों को बंद कर ले, अपने दिमाग को चलाने की कोशिश ना करे, अपने दिमाग को सुकूत और शांत और साइलेंट कर ले। दयूस वो आदमी है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म के लोगों को जन्नत में ना जाने की बात कही है। एक, माँ बाप का नाफरमान, ये जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस जो अपने घर में फैली हुई बुराई देखे जन्नत में नहीं जाएगा। वर्रजिला, तीसरी वो औरत जो मर्द बनना चाहती हो, तीसरी वो औरत जो मर्द बनना चाहती हो। एक मर्तबा का वाकया है कि मैं सफर में जा रहा था, बटालियन का फौजी पास में बैठा हुआ था। मैंने कहा आपको उर्दू आती है? बहुत तेज गुस्सा आ गया, बोले मैं उर्दू बोलूंगा, मैं तो हिंदी बोलने वाला हूं, मैं हिंदी से मेरा संपर्क है, उर्दू से मेरा क्या ताल्लुक। मैं थोड़ा सा साइलेंट हुआ। उसने बातें करते करते इतने ज्यादा उर्दू बोल दी। और मैं आपको बताता हूं, औरत हिंदुस्तान की जितनी भी किताबें हैं, सबसे पहले चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सबसे पहले पढ़ता है आ से औरत। ये हिंदी वर्ड है, औरत हिंदी वर्ड नहीं है। कोई कहीं उर्दू है तो मैं कहूंगा उर्दू भी नहीं है। औरत ये हिंदी भी नहीं है, औरत ये उर्दू भी नहीं है। औरत ये अरबी वर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औरत हदीस के अंदर इस्तेमाल है, ये अरबी वर्ड है। औरत के माने होते हैं पर्दा, औरत के माने होते हैं शर्मगाह। औरत सर से लेके पैर तक शर्मगाह है, इसको छिपा के रखे औरत ये अरबी वर्ड है। औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान के अल्फाज का निकला हुआ लफ्ज है। आपने बयान फरमाया इन्नल फखिजा औरा, ये रान शर्मगाह है, इसको छिपा करके रखो। बात समझ में आई? सबसे पहले पढ़ाया जाता है, पढ़ाई हिंदी जा रही आ से, और औरत माना बताया जा रहा है अरबी का, अर्थ बताया जा रहा है अरबी का। आपको किसी आलिम ने इतनी तफसील से नहीं बताया होगा जैसे भारत में किताबों ने तुम्हें तफसील से बताया है। औरत अलजबरा, ये मैथ का एक सिस्टम है, मैथ का अलजबरा। जो पढ़ने वाले, बीएड करने वाले, उनसे पूछो अलजबरा क्या है, ये भी अरबी वर्ड है जो आज पूरी दुनिया की जगह पे मैथ में शामिल है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं जो हिंदुस्तान में उर्दू नहीं बल्कि अरबी इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं एक बार और कहता हूं, मजाल है कि ऐसा हो जाए। मजाल ये हमारे मुसलमान भी इस्तेमाल करते हैं, मजाल ये हमारे हिंदू भाई भी इस्तेमाल करते हैं। मजाल के माने होते हैं चक्कर लगाना, उस जगह का चक्कर लगाना, ये अरबी वर्ड है। बेशुमार अरबी वर्ड इस भारत में बोले जाते हैं। ऐसे ही एक वर्ड है वर्रजिला, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसी में से लफ्ज दयूस भी है। दयूस ये इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से हिंदू भाइयों के यहाँ दयूस का लफ्ज इस्तेमाल है। अब दयूस इसके माने होते हैं, आपको पता चला कि घर में फैली हुई बुराई देख रहा है खामोश है, उसे दयूस कहते हैं। वर्रजिला, तीसरी वो औरत जो मर्द बनना चाहती है, मर्दों की तरह कटिंग कराती है, मर्दों की तरह जीन्स पैंट पहनती है, मर्दों की तरह जूते पहनना चाहती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि ऐ मौलाए हकीकी, तू हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आपने भी देखा और नहीं देखा तो फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली का आपका सफर हुआ होगा। आप किसी करोड़पति के पीछे लगो,
करोड़पति के पीछे, बात समझ रहे हैं, और मुस्लिम हो, देखोगे वो मस्जिद में नमाज जरूर पढ़ता होगा, और अगर बरेलवी ख्याल का है तो नमाज ही पढ़ता होगा तो वो चादरें भी चढ़ाता होगा, लेकिन उसका संपर्क अल्लाह से जरूर मिलेगा। दूर मत जाओ, अपनी बस्ती में देखो, जो दौलत वाले हैं वो मस्जिद में आते जरूर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि अल्लाह उन्हें ऐसे रेल पेल दौलत देता हो। बिल्कुल, जो अल्लाह से संपर्क बनाएगा अल्लाह उसे जरूर देगा। एक हदीस है कि जो फजर की सुन्नतें, समझ रहे हो, फजर की सुन्नतें, रकातल फजर खैरम मिनद दुनिया व मा फीहा, रकातल फजर खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं हरियाणा में, पूरी दुनिया में जो कुछ है, बहुत कुछ है, सोने की पहाड़ है, लोहे के कान है, समझ रहे, तांबे, पीतल, चांदी, ये सब जमीन से निकलती, हीरे जवाहरात सब जमीन से निकलते हैं। इसमें तुम्हारे मुकेश अंबानी भी हैं, अडानी भी हैं, अजीम प्रेमी भी हैं, इनकी दौलत का क्या कहना, एशिया में टॉप नंबर पे आते हैं, बहुत है। अरब के ममालिक, अरब के बादशाह जिनके पास सोने की गाड़ियां हैं, सोने की पूरी पूरी गाड़ियां सोने की हैं, जिनके मोबाइल ऑर्डर से बनते हैं सोने के, पूरे पूरे मोबाइल सोने के ऑर्डर से, उनके घरों में टोटियां सोने की हैं। बात समझ में आ रही है, सब कुछ है। वो इतने मालदार नहीं है जितना मालदार वो है जो फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ता हो। ये नबी का फरमान है कि सबसे ज्यादा मालदार अडानी, अंबानी, अजीम प्रेमी सब पीछे, और सुन्नत 2 रकात फजर की सुन्नतें पढ़ने वाला दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अल्लाह से दुआ है, ऐ मौला हकीकी, तो हम तमाम लोगों को अल्लाह की इबादत करने की तौफीक अता फरमा, साथ ही साथ में अपने माँ बाप की फरमा बरदारी व इताअत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।